नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर मास 17 तारिख बुधवार। आपण मानक पई नै आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता पूर्व चैनल को नवा कर आसीतिले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। आजिर प्रथम खबर ओडिशा पई गौरव बड़ निष्पत्ति नेला बीसीसीआई आईपीएल नीलाम तालिका रे जोड़ी हेला दुई ओडिया क्रिकेट करना 2026 आईपीएल नीलाम तालिका रे जोड़ी हेला दुई ओडिया क्रिकेट करना। दुई ओडिया क्रिकेट को आईपीएल नीलाम तालिका रे जोड़िला बीसीसीआई। राजेश महांती और स्वस्तिक सामल को ना जोड़ी हेला। उभयंक बेस प्राइस रही 30 लाख टंका। नीलाम तालिका रे अछंती मोट 369 जन खेलाड़ी। आईपीएल नीलामी रे 5 खेलाड़ी ऊपर हेबो टंका वर्षा। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को ऊपर सबुठु अधिक टंका लागि पारे। तांकर बेस प्राइस 2 कोटी टंका रहिछि। सेहीपरि भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश आयरन को बेस प्राइस मध्य 2 कोटी टंका रहिछि बोली खबर मिलिछि। भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई को बेस प्राइस मध्य 2 कोटी टंका रहिछि। जूनियर बोलर भाबे परिचित मथिसा पत्राना चेन्नई रो रिलीज होइछंती। दक्षिण अफ्रीका खेलाड़ी डेविड मिलर लियाम लिविंगस्टोन एवं स्टीव स्मिथ उपरे मध्य नजर रहिबो। अन्य पखरे मुंबई इंडियंस पाखरे सबुठारु कम मात्र 2 कोटी 75 कोटी लाख टंका रहिछि। चेन्नई निकट रे 43 कोटी 40 लाख टंका अछि। 10 टी दल पई मोट 77 टी स्थान खाली अछि। किंतु नीलामी तालिका रे 359 जन खेलाड़ी नाम रहिछि। तेणु प्रतियोगिता जोरदार हेबो। चलित नीलामी रे दुई भारतीय खेलाड़ी वेंकटेश आयर एवं रवि बिश्नोई को बेस प्राइस 2 कोटी टंका लेखा रहिछि। विदेशी खेलाड़ी मध्य कैमरन ग्रीन डेविड मिलर एवं स्टीव स्मिथ को ऊपर समस्त नजर रहिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर 8th पे कमिशन दरमा पेंशन भत्ता बोनस 50 लाख कर्मचारी 6.5 लाख पेंशन भोगी कौन निष्पत्ति नेबे अष्टम वेतन कमिशन। केंद्र सरकार अष्टम वेतन कमिशन को नहीं चित्र स्पष्ट करिछि। जेमिति डीएडीआर को मूल दरमा सहित मर्ज करिवार कोनोसी प्रस्ताव नथिबा हेबे लागू हेबार तारीख विलंब हेले एरियर राशि एवं आहरी अनेक सूचना प्रकाश पाइछि। तथापि अष्टम वेतन कमिशन संपर्क में बहुत गवेषणा चली। सरकार संसद चलित शीतकालीन अधिवेशन रे अनेक प्रश्नर उत्तर देइछंती। ए संपर्क में सरकार गृह महल रे अष्टम वेतन कमिशन डॉक्यूमेंट गैजेट मध्य उपस्थापित करिछंती। एही अधिसूचित गैजेट मुख्यतः अष्टम वेतन कमिशन उपर एक सरकारी विज्ञप्ति यह कमिशन रो गठन एवं कार्यर रूपरेखा प्रदान करे। अष्टम वेतन कमिशन किए अंतर्भुक्त केंद्र सरकार नवेम्बर 3, 2025 रे एक विज्ञप्ति जारी करी अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन गठन करने को निष्पत्ति नैथिले। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को कमिशन अध्यक्ष नियुक्ति करा जायतिला। जेतेबेले प्रोफेसर पुलक घोष को सदस्य अंशकालीन एवं पंकज जैन को सदस्य सचिव नियुक्ति करा जायतिला। एही गैजेट माध्यम रे सरकार संसद को सूचना देइथिले जे अष्टम वेतन कमिशनर सरकारी कर्मचारी दरमा भत्ता पेंशन एवं अन्यान्य सुविधा समीक्षा करिबो एवं सुपारिश करिबो बोली। एथिरे शिल्प एवं अणशिल्प केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवा प्रतिरक्षा बाहिनी केंद्र शासित अंचल सीएजी संसद द्वारा सृष्टि होइतबा नियामक संस्था आरबीआई व्यतीत सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट कर्मचारी एवं केंद्र शासित अंचल गुड़िकर अधीनस्थ अदालतर न्यायिक अधिकार अंतर्भुक्त अछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर मोदी बंधुत्व देखि भୟରେ थरिला पाकिस्तान। मुसलमान देश रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शह शह मुसलमान जवान मोदी को पाछुटी नेले। मोदी को स्वागत करबा पई दौड़ी आसिले मुसलमान देशर प्रधानमंत्री को ठारू आरंभ करी महाराज मुसलमान देश सहित एमिति बंधुता देखि थरी उठिला पाकिस्तान। युद्ध हेले एही मुसलमान देश भारत को संपूर्ण सहयोग करिवो। गोटे मुसलमान देश होउची पाकिस्तान जे भारतर सबुठारू बड़ शत्रु, जे भारत बढ़ाउथबा बंधुतार हाथ को सब बेले तांकर आक्रमण द्वारा नष्ट कर देइछि। आउ एबे एही मुसलमान देश मोदी को पाछुटी नेइछि। एमिति दृश्य को पाकिस्तान देखि भୟରେ थरहर हेलाणी। मोदी को घेरी जाइछंती शह शह मुसलमान जवान। हाथरे बंदूक धरी मोदी को देइछंती सुरक्षा कवच। स्वतंत्र विमान रो उल्लाइबा परे मोदी को कोंढाई पकाइछंती मुसलमान। देशर प्रधानमंत्री जाफर हसन हाथ को धरी देश को स्वागत करिछंती। पारंपरिक नाच गीत रे मोदी को स्वागत करछि एही मुस्लिम देश। सूचना मुताबक मोदी 3 दिनिया विदेश गस्तरे बाहरिछंती। प्रथम रे से मुस्लिम देश जोर्डान रे पहुंचिछंती। संपर्क एते घनिष्ठ थिला जे एमिति भव्य स्वागत को देखि पाकिस्तान चकित हो रही जाइछि। मिडिल ईस्ट सहित भारत संपर्क वृद्धि को पाकिस्तान सही पारि नाही।
କାରଣ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଏମିତି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଓ ଜୋର୍ଡାନ ମଧ୍ୟରେ 75 ବର୍ଷର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ମୋଦି ଏହି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଜୋର୍ଡାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। ଏମିତି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଶିବିର ଖାଲି କମ୍ପନ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି ରାଜା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ ହୁସେନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜୋର୍ଡାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମୋଦି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ମୋଦି 2ଟି ମୁସଲିମ ଦେଶ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁରା ଚକିତ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଭାରତର ଯେମିତି ମିଡଲ ଇଷ୍ଟ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନ ରହୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ? ନୂଆ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ହଇଚଇ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜିହୁଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ହୋଇଥିବା ବଣ୍ଡି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ଖୁଲାସା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସିଡନୀ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେରାଲ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ 24 ବର୍ଷୀୟ ନାଭିଦ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର 50 ବର୍ଷୀୟ ପିତା ସାଜିଦ୍ ଆକ୍ରମ ସମ୍ପ୍ରତି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫେଡେରାଲ ପୋଲିସ AFP ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଯାତ୍ରା ନିୟମିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ଥିଲା କି ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ 2 ଜଣ କେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ତାହାକୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବଣ୍ଟି ବିଚ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧକାରୀରୁ ଏକ ଇସଲାମିକ ସୋର୍ସଡ SIS ପତାକା ଏବଂ ଘିଞ୍ଚି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବା ଘଟଣା ବିଷୟକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତଦନ୍ତ ଏବେ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ISIS ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ନାଗରିକ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମୌଳବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଫିଲିପାଇନ୍ସକୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଉଗ୍ରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ସବୁ ସୟାଫ ଏବଂ ISIS ପ୍ରେରିତ ସଂଗଠନ ପରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନାଭିଦ୍ ଏବଂ ସାଜିଦ୍ ଆକ୍ରମଙ୍କ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଗସ୍ତକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍କ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର, ମୋବାଇଲ ଡାଟା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରେନ୍ସିକ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡୁଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସିଡନୀରେ ପ୍ରାୟ 86,000 ଫିଲିପାଇନ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଠାକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ତଦନ୍ତ କେବଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି 1500 ଟଙ୍କା, 2 ଲକ୍ଷର ବୀମା ବି ମିଳୁଛି। ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଯୋଜନା 2021 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା 2025 ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୈନିକ ମଜୁରୀ କିମ୍ବା ଛୋଟ କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଘରୋଇ ସହାୟକ, କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ଗାଡ଼ି ଚାଳକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନା କ'ଣ? ସରକାର 2025 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ସଫଳତାର ସହ ଇ ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 1500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏହି ରାଶିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର DBT ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରମିକମାନେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ରାଶି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦେୟ ସ୍ଥିତି ଅନଲାଇନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ୱେବସାଇଟ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡର ଲାଭ ହେଲା, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ମାସିକ 3000 ପେନସନ,
दुर्घटना मृत्यु क्षेत्र में 2 लाख बीमा कवरेज, आंशिक अक्षमता क्षेत्र में 1 लाख सहायता, आयुष्मान भारत योजना अधीन 1 लाख मागणा स्वास्थ्य सेवा, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना एवं दक्षता विकास कार्यक्रम भली अन्य योजना सहित जड़ित होबार सुविधा। ई श्रम कार्ड पर योग्यता एवं आवश्यक डॉक्यूमेंट है यह योजना लाभ पाइबा श्रमिक मान किसी आवश्यकता पूर्ण करने को पड़ो। बयस 16 रु 59 वर्ष मध्य होगा शक्य। श्रमिक संगठित क्षेत्र में नियुक्ति पाई आवश्यक। मासिक आय 15,000 रु कम होगा आवश्यक। आधार कार्ड एवं बैंक अकाउंट बाध्यतामूलक। मोबाइल नंबर आधार सहित लिंक होगा आवश्यक। परवर्ती खबर, दुती चांद करिवे राजनीति, विधायक होगा लड़िबे निर्वाचन। एने बड़ घोषणा कर निजे दुती चांद। तेबे तांको कहवा मुताबक से विधायक पदवी पर निर्वाचन लड़िबे। जनप्रतिनिधि होई जनतांको करिवे सेवा। तेबे से क्यों दल रे निजर राजनैतिक कैरियर आरंभ करिवे ता समय कहबो बोली कहिसंती। एही ओडिया झियो तथा अंतर्जातीय धाविका दुती चांद ता सहित दुती आहुरी मध्ये कहिसंती जे तांको मां 2 थरर सरपंच होइसंती। विधायक हेबाको मध्ये तांकर स्वप्न थिला, तेणु तांको झियो हिसाब रे मांकर एही स्वप्न पूरण करिवे बोली कहिसंती दुती चांद। परवर्ती खबर, धौली अंचल में नाबालिका गणदुष्कर्म घटना, 2 अभियुक्त गिरफ। राजधानी भुवनेश्वर में मानविकता को लज्जित कला भली अभावनीय घटना बारंबार सामना को आसी। ऐतिह्यस्थली धौली अंचल में जड़े नाबालिका गणदुष्कर्म अभियोग होइछि, जहाँ पुलिस आईन श्रृंखला व्यवस्था उपर गुरुतर प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। सूचना अनुसार गत 10 तारिख दिन यह घटना घटिला। नाबालिका जनक निजर पुरुष बंधुक सह धौली बुलिबाकू जाई फेरुଥିବା समय रे किछि दुर्बृत्त सेमानकू अटकाई टंका मागिथिले। पुरुष बंधु टंका देबाकू मना करिबारु दुर्बृत्त माने उत्क्षिप्त होई उभयंकू एक अंधारिया नदी पठाकू टाणी नेइथिले। सेठरे दुर्बृत्त माने पुरुष बंधुकू मारणास्त्र रे आक्रमण करिबा सह पत्थर रे छेची रक्ताक्त कर देइथिले। नाबालिका जनक सेमानकू अटकाइबाकू चेष्टा करिबाकू 2 जण अभियुक्त तांकू बलपूर्वक गणदुष्कर्म करथिले। केवल सेतिक नुहे एही पिशाचक माने दुष्कर्म समय भिडियो एवं फोटो निज मोबाइल रे उत्तोलन करथिले एवं घटना संपर्क में काहाकू जणाइले जीवन रु मारिदेबाकू धमक मध्ये देइथिले। घटनास्थल रे अभियुक्तक समेत मोट 5 जण उपस्थित थिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, टाटा पावर विरोध रे तेजिला स्वर, अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि को विरोध कले लोक। विद्युत उपभोक्ता को चिंता बढ़ाई अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि। टीपीसी और ओडीएल रो नोटिस मिलिबा परे सबुठु सुबिलाणी विरोध रो स्वर। टाटा पावर रो मनमुखी नियम विरोध रे ओआरसी कार्यालय रे पहुंची राज्य विद्युत उपभोक्ता महासंघ। टाटा पावर जिजिया कर आदाय करुछि, विद्युत उपभोक्ता को नोटिस पठाई धमक देउछि एभली अभियोग करुछि महासंघ। याकू तुरंत प्रत्याहार करबा पई टाटा पावर को निर्देश दिया जाउ बोली राज्य विद्युत उपभोक्ता महासंघ दाबी करिछि। परवर्ती खबर, केसिंगा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा अवहेलारू नवजात शिशुपुत्र प्रसूति महिला मृत्यु। कलाहांडी जिला केसिंगा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे एक अभावनीय घटना सामना को आसी। चिकित्सा अवहेलारू एक नवजात शिशुपुत्र सह प्रसूति महिला मृत्यु घटित अभियोग होइछि। एने परिवार लोके जिलापाल को अभियोग करी कार्यानुष्ठान दाबी करिसंती। सूचना अनुसार नल्ला ब्लॉक गिगिना पंचायत चौकीपदर ग्राम माझीपड़ार सुरजित माझी स्त्री बेलो माझी 34 बयस प्रसव तारीख निकटरे होइतिबारु गत 13 तारिख रे केसिंगा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र भर्ती करथिले। एपरि स्थले 14 तारिख सकाळ 5:30 समय रे बेल डाक्तरखाना रे शौचालय को परिश्रा पाई जाइथिबा बेले सेठरे एक मृत शिशुपुत्र जन्म देइथिला। या पर प्रचुर रक्तस्राव जोगु बेल गुरुतर होई पड़िथिला। एही समय रे कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर अनुपस्थित थिबा बेले स्वास्थ्य केन्द्र मेडिकल ऑफिसर तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सकाळ 6:30 तांको भवानीपाटना मुख्य हॉस्पिटल को रेफर करथिले। हेले हॉस्पिटल नेबा बाटरे तांकर मृत्यु होइतिबा परिवार लोके कहिसंती। परे से माने एने थाना रे लिखित अभियोग करचंती। या सह स्त्री रोग विशेषज्ञ किमा नर्सिंग ऑफिसर नथिबारु नवजात शिशुपुत्र स्त्री मृत्यु घटिछि बोली सुरजित सोमवार अनुष्ठित जिलापाल जनशुणाणी शिविर रे अभियोग करचंती। जिलापाल ए दिगरे पदक्षेप नेबाकू सीडीएम को निर्देश दैथिबा सुरजित कहिसंती। एने स्त्री और प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर प्रयाग प्रतिश्रुति माझी को पचरिबारु गरीब लोक होइतिबारु बहु सुविधा और जत्न सहकारे चिकित्सा सेवा करा जायछि बोली प्रकाश करथिले। परवर्ती खबर, बीटेक छात्र छात्री को पई खुशी खबर। एथर बीटेक अधारु छाड़िबे मिलिम मध्य डिग्री। आईआईटी रो ऐतिहासिक निष्पत्ति। भारत रो आईआईटी रो बीटेक अध्ययन करिबा जेकोनसी छात्रन को पई एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट। कठिन जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन परीक्षा पास करिबा परे छात्र छात्री माने आईआईटी भली भारत रो सबुठारु प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान पई योग्यता अर्जन करती, किंतु से माने सेठरे पहुंचबा परे प्रकृत चैलेंज रो सामना करती।
ହାଇ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲୋଡ୍ ଉଚ୍ଚ ସିଜିପିଏ ହାସଲ କରିବାର ଚାପ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଚାପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆଇଆଇଟି ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରି ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଚାପକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଫାର୍ମା ହବ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଫାର୍ମା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ମା ସେକ୍ଟରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଫାର୍ମା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଟ 42ଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋଟ 38,406 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ଯୁବକ ଜଣକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଠକେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ରାଉରକେଲାର ଛେଣ୍ଡ ପୋଲିସ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁରରୁ ଜଣେ ଠକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ ରେଳବାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନକଲି ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କା ହରାଇବାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାହୁ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଥିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ଏହି ଠକେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ରାଉରକେଲା ଛେଣ୍ଡ ପୋଲିସ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧମୂଳକ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଅନେକ ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ ଏବେ ଠକେଇ ପରିମାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ସହଯୋଗଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି ରାଉରକେଲା ଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 228 ବିମାନ ବାତିଲ, 5 ଡାଇଭର୍ଟ, ଶ୍ୱାସରୋଧ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଜାଲି କଲା ଆଡଭାର୍ଟାଇଜରେ 228 ବିମାନ ବାତିଲ କରିଛି ଏବଂ 5 ଡାଇଭର୍ଟ କରିଛି ଏରୋପ୍ଲେନକୁ। ଶ୍ୱାସରୋଧ ବୋଲି କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଚଳାଚଳ ହୋଇ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଜାରି କଲା ଆଡଭାଇଜରୀ। ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅତି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ 228ଟି ବିମାନ ବାତିଲ ଓ 5 ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ 228 ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଆଉ 5ଟା ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିବା 131 ବିମାନ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା 97 ବିମାନ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଆଉ 5 ବିମାନର ଗତିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 228 ବିମାନ ବାତିଲ, 5 ଡାଇଭର୍ଟ, ଶ୍ୱାସରୋଧ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଜାରି କରିଛି ଯେ ଆଡଭାଇଜରୀ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ 228 ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିବା 131 ବିମାନ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା 97 ବିମାନ କରାଯାଇଛି ବାତିଲ। ସେପଟେ ଆଉ 5 ବିମାନର ଗତିପଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫସି ରହିଥିବା ସବୁଆଡ଼ର ଦେଶ ବିଦେଶର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଅକୋଷ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏବେ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ସବୁ ଯେତେ 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ, ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏନେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 228 ବିମାନ ବାତିଲ
ଏବଂ 5ଟି ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଜାରି କଲା ଆଡଭାଇଜରୀ। ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ବଢୁଛି ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋର ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ବିମାନ ପାଖାପାଖି 228 ବିମାନକୁ ବାତିଲ କରି 131 ବିମାନ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ଏବଂ 97ଟା ବିମାନ ଯିବାକୁ ଥିଲା ସେ ତାକୁ ସବୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଖବର ମିଳିଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେପଟେ ଆଉ 5 ବିମାନର ଗତିପଥର ମଧ୍ୟ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏନସିଆର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବିମାନରେ ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।